तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछ ताहाकु दुख दियो नाही ताहांकु दुख दियो नहीं। ए पदटा आपण मान सब ध्यान देबे कारण एई पदटा अति गुरुत्वपूर्ण पद अटे। आपण जदि चिन्ह करि नांती चिन्ह करि थांतु अति जरूरी पद अटे। मोर प्रिय भाई भणी माने मंडली को कहा जाउछि ए पदटी एफिसियो मंडल विश्वासी मान को कौन बोली कहा जाउछि आ ईश्वरक जो पवित्र आत्मा को द्वारा कहा द्वारा पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्भे माने मुक्ति दिवस की दिवस मुक्ति दिवस गोटे मुक्ति दिवस हम पाई अछि। ए को मुक्ति दिवस जे आमे ए जगत रु मुक्ति पाई पळेबु आमे उद्धार पाइछु परित्राण पाइछु तो गोटे दिन आसब कौन आमे एई जगत रु आमे मुक्ति पाई करी पळेबा कोठी की जिबा प्रभु राज्य को जिबा सेठी आरु दुख नथिबो सेठी कष्ट नथिबो सेठी मृत्यु नथिबो सेठी पाप नथिबो सेठी शैतान नथिबो आमे सदाकाल सेठ रहिबा से गोटे मुक्ति दिवस प्रभु रखिछंती। तो लिखा जाउछि कोन और ईश्वरक जो पवित्र आत्मा ईश्वरक जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुमने कौन हिच मुद्रांकित होइछ। मुद्रांकित माने कौन आप देखिए कौन सी जिनस सील लगी नथिबो तार वैल्यू किछि पोस्ट ऑफिस जदि आसीबो कौन लगिथिबो सीलटा बाजिथिबो तहसील ऑफिस आपण गुडे डॉक्यूमेंट आनिबे सेठी सील बाजिथिबार अछि। जदि हमर टंका देखुछु कि नहीं भारत सरकार सेटा बाकी तो चलबो ने पिला मन खेलबा चलबो कि नहीं भारत सरकार को स्वीकृति प्राप्त सेटा ठीक सही परि हमर डॉक्यूमेंट मध्य केते बेले ठीक बोल जना पड़बो सेठी मुद्रांक बाजी थिबो एटे सील बाजी थिबो। तो प्रत्येक ख्रिस्टियन रो जीवन रे मध्य गोटे सील बाजीबा दरकार मुद्रांक बाजीबा दरकार और से मुद्रांक कोन पवित्र आत्मा करो मुद्रांक आ पवित्र आत्मा करो मुद्रा जाको बाजी थिबो सेई लोका का से दिन मुक्ति पाई गिरी जीवो से लिखा जाउछि और ईश्वर को जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुमने मुद्रांकित होइअछो ताहांको दुख दियो नै काहा को दुख दियो नै जो पवित्र आत्मा तुमको मुक्ति दिवस पय मुद्रांकित करूछंती ताको कोन करो नै दुख दियो नै ताको दुख दियो नै। मासंता खाली कहिबी आमे कोन कले से दुखित होंती आमे कोटा करबा कथा नै आमे अनेक विषय करूछु आ आमे भाबुछु कोन मते भल लागुछि केतरा विषय कले कोन लागबो मते भल लागुछि काई के करूछु नै मते भल लागुछि एटा काई करछु नै मते भल लागुछि सेटा काई के करछु मते भल लागुछि आपन को भल लागुछि पवित्र आत्मा को भल लागुछि कि जदि आपण करूथिबा कार्य पवित्र आत्मा को भल लागु नै तबे से दुखित हे जानती। एबे घरे बापा थिबे बापा को जरा भल लागबो नै पिला करथले भल लागबो कि लागबो नै सेटा जे आपन को जत्न नेबे जे आपन को सुरक्षा देबे जे आपन को खाइबा को देबे जे आपन को सब विषय जत्न नेबे तांको आपन कोन करथिबे तांर कथा मानु नथिबे से दुखित हेबे कि नै दुखित हेबे। तो प्रिय भाई भनी माने आज आम वाक्य शुणा समय आम ध्यान दी शुणा कौन लिखा जाउछि और जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछ। एबे पवित्र आत्मा को काम कौन विश्वासी मान को मुद्रांकित करिबा। ए मुद्रांकित होइतिबा विश्वासी माने कौन हेबे ए तुरी बाजीबा समय रे कौन हेबे मेघमाला को जीवे से माने सबु जीवे नहीं मुद्राबाजी थिबार अछि। मोर प्रिय भाई भनी मान प्रभु आमान को वाक्य द्वारा किछि कहिबा पई चाहुचंती मु से मुद्रांकित विश्वासी की अपन जब देखिबे मोर तो खोलंतु लुक 21 पर्व लुक 21 पर्व अपन गुडे घटना देखिबे खाली मु कहूची अपन देखि देखि जांतु मु टिके पढी देबे अपन पई हला लुक 21 पर्व रे अपन 9 पद देखिबे कोन लिखा जाउची अब तुम्हें माने जतले युद्ध और विप्लवर विषय सुनिबो कोनटा युद्ध कोनटा युद्ध एबे भी कौन चलछि युद्ध चलीछि
ଆଉ ବିପ୍ଳବ ବିପ୍ଳବ ମାନେ କଣ? ଅନଶନ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, ହରତାଲ କରିବା। ଏବେ এটা ବେଶୀ ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନେ କେବେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବିପ୍ଳବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ବିପ୍ଳବ, ମାନେ ଅନଶନ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିବ ଚାରିଆଡେ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବ। କେବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆନ୍ଦୋଳନ, କେବେ ଆଶା ଦିଦି ମାନଙ୍କର କଥା କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ। କାହିଁକି? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଚାଲ ବୋଲେ ବେଗ ଧରି କରି ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ। କାରଣ ଭିଡ ଗୋଟେ କରିବା, ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି। ତ ଏବେ କଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ? ପ୍ରଥମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ 13 ପଦ 10 ପଦ ଦେଖିବେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ଉଠିବ। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି। ସେ କହୁଛି ମୋର ଜାତି ବଡ ଜାତି, ତୋର ଜାତି ସାନ ଜାତି, ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଜାତି। ମେଡିକାଲ ଯାଇକରି କହିବି କି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାତିର ରକ୍ତ ଦିଅ ବୋଲି କରି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୋଉ ଜାତି ନାହିଁ, ଯାହା ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କି ନାହିଁ? ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣତି କରଣତି ହରଣତି ଗୁଣାନତି ପେଡ଼ଣ ବୋଲି କରି କହୁଛ ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଗଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଆଉ ସେଠି କହିବୁ କି ନାଇଁ, କେମିତି ହେଲେ ମୋର ପିଲା ବଞ୍ଚିଯାଉ, ବଞ୍ଚିଯାଉ। ବଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିବ ନା ମୋର ଜାତି ବୋଲିକି। আমার জাতি বড় জাতি, তোমার জাতি সান জাতি। তো ଏବେ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବେ ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ ଏକା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଆମର ନେତା ମାନେ, ଏଟା ତମର ଦେଶ ଭିତରେ ଅଛି ପରା ସେଟା। ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ପଡୁନଥିବ କେରଳ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାର ପଡୁନଥିବ ଆନ୍ଧ୍ରା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଡୁନଥିବ କାହାର ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଚାଲିଛି। ତାପରେ କଣ? ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛି? ମୁଇଁ ପାଣି ଛାଡିବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛି। କାହାକୁ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ? ଭାରତ ଦେଶ ଅଛୁ ପୁରା। ଆମର ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଣିପୁରର ଲୋକ ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ଏଠି ଲୋକ ସେଠି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ। 11 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଭୂମିକମ୍ପ ବି ହଉଛି, ଘର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପର୍ବତ ଖସି ଯାଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ହବ। ଏଟା ମୁଁ ମାମୁଲି କଥା କହୁଛି, ଚାଲିଛି ଏଟା। ତ କଣ ଚାଲିଛି? ଭୂମିକମ୍ପ, ତାପରେ ମହାମାରୀ। ମହାମାରୀ କେମିତି ହବ? ଭୂମିକମ୍ପରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ସବୁ, ମହାମାରୀ ହେଇଯିବ। ସେଟା ମହାମାରୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ମହାମାରୀ ଦେଖୁଥିଲୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଡେଉଁଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ନିଜର ଘର ଲୋକ ବି ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉନଥିଲୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଜଣେ ବାହାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଘରେ ପଶାଉଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ସେ ବାହାରେ ଥାଅ, ଆଗେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥାଅ, ସେ ବାହାରେ ଥାଅ। ଗାଁରେ ସବୁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ମହାମାରୀର। ମହାମାରୀ ତ କଣ? ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ପଦ। କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଘଟୁଛି ସେଟା, ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ଥିବା କଥା। 12 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ, ସମାଜ ଗୃହ ଓ କାରାଗାରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଆଉ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ତୁମାନେ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନିଆଯିବ। ଏଟା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ଚାଲିଛି।
ଆଗ ମଦ ପିଉଥିଲୁ, କିଏ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଆଗେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ, ହଣାକଟା ହଉଥିଲୁ, ପାପରେ ଥିଲୁ, କିଏ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସବୁ ଛାଡିକରି ଭଲ ହେଲାରୁ ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇବାଟା ତାଙ୍କୁ ଚଳିବ, ଆମେ ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା ବି ଚଳିବ, ଆମେ ହଣାକଟା ହେବାଟା ଚଳିବ, ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ଚଳିବ, ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଥିବାଟା ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ଭଲ ପଡିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତମେ କେମିତି ଭଲ ପଡିଯିବ ବୋଲବାଟା। ତୁମେ ତ ଆମର ଗୋଡ ତଳେ ଥିବା ଲୋକ, ତୁମେ କେମିତି ଭଲ ପଡିଯିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ସହିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କେ ଠିଆ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି? ପାରିଥାନ୍ତା? ମଝିରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ ବୋଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ଆସିଲା, ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ପଚାରିଲେ ଏ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଏ, ସବୁଠୁ ଗଣଗଳିଆ ଲୋକ କିଏ, ସବୁଠୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଲୋକ କିଏ, ଚୋର କିଏ, ବଦମାସ କିଏ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନାକା ବୋଲି କହିଲେ। କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ମାରିଲା ଭଳିଆ, ଘୁଷୁରି ମାରିଲା ଭଳିଆ ଗୋଳା ଗୋଡ଼ି କରି ମାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଆମର ମଣିପୁର, ଭାରତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମଣିପୁର, ମଣିପୁର ମିଜୋରାମ, ସିଆଡେ ଗୋଟେ ନେତା ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତା ଯାଇକି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାରେ ତମକୁ ଠକିଦେଲେ, ତମକୁ ଠକିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଲେ, ତମକୁ ବୋକା ବନାଇ ଦେଲେ, ତମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କାମ କଲ। ଏସବୁ କହିଲାରୁ ବୁଢା ଲୋକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସିଲେ ବୋଲି ତମେ ଏଠି କଥା ହେଇପାରୁଛ, ନହେଲେ ଆମେ ନର ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ଥିଲୁ ବୋଲା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେମିତି ଥିଲେ? ନର ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ନର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଲୋକ ଥିଲୁ। ସୁସମାଚାର ଆସିଲାରୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ତୁମେ ମାଇକ ଧରିକରି କଥା ହଉଛ ବୋଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲା ସିଧା ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇଲା। ଆଜି ଯାଇ ସିଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବୁଢା ହେଇକରି ବସୁଛନ୍ତି, କେବକୁ ମରବେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମକୁ କିଏ ଅନାଉ ନଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସବୁ ଏବେ ଆମକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବସୁ ନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ଏସପି ହେଇଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ହେଇଛନ୍ତି, ଟିଚର ହେଇଛନ୍ତି, ନର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର କୋଉଟା ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଆସିଲାରୁ ଆମେ ହେଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଏବେ ଲୋକ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଡନା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ହଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡେ ତାଡନା ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ ତାଡନା କରୁଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମର ପଟା ଦେବୁ ନାହିଁ, ତମକୁ ସୁବିଧା ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାଡନା ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ? ତମେ ଏକ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଭଡାରେ ଅଛୁ କି? ଆମେ ବି ତ ଭାରତୀୟ ନା। ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅରିଜିନାଲ, ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଅରିଜିନାଲ, আর ଅଧିକ ଅରିଜିନାଲ ତ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହଉଛୁ ଅଧିକ ଅରିଜିନାଲ, ଆମେ ଇଟିର ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି, ଆମର ରକ୍ତ ନେଇ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତ, କଣ ବାହାରିବ? ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ, ଏଠିକାର କାନ୍ଦୁଲ, ସିଟି କୁସା, ଲଦି କୁସା, ଆମର ବ୍ଲଡ କଣ ଜଣା ପଡିବ? ଖାଲି କୁସା ମାନେ କା আমার ধর কন জানবো এসিডি কুসা লজিক কুসা এই আমার ব্লড টেস্ট তার মানে কোন আমি এটিটা খাই করি বঞ্চিছু আমি। প্রিয় মানে মু কাহিকি কହୁছি, প্রথমে কোন হব? যুদ্ধ, বিপ্লব, তারপরে জাতি বিপক্ষে জাতি, রাজ্য বিপক্ষে রাজ্য,
ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ତାପରେ କଣ ହବ? ତାରଣ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ। এইটা ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ 16 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପିତାମାତା, ଭ୍ରାତା, ଆତ୍ମୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦ୍ଧା ସମର୍ପିତ ହେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେ କାହାରି କାହାରିକୁ ବୋଧ କରି ବୋଧ କରିବେ। ମାନେ କଣ? ଆମର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମ ନିଜର ଲୋକମାନେ, ଭିନ୍ନ ଲୋକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାନେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଗାଁ ଲୋକ ଆକା ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫଟାଲେ କି ଗାଁ ଲୋକ ଆକା, ଘର ଛାତ ଉପରେ ଚଢି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଗାଁ ଲୋକ ଆକା। ଆମ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ନିଜ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବିରୋଧୀ ଯାଉଛି। ଶାଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋହୁ ବିରୋଧୀ ଯାଉଛି, ବୋହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶାଶୁ ବିରୋଧୀ ଯାଉଛି, ପୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବାପା ବିରୋଧୀ ଯାଉଛି, ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁଅ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଚାଲିଛି। এটা ବି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 24 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ହତ ହେବେ ଓ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଜାତି ଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନୀତ ହେବେ। ପୁଣି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଦଳିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କାର କାର ଚାଲିଛି? ଜେରୁସାଲେମ, ଇସ୍ରାଏଲ। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଟିକେ ପାରୁଛି, ଟାଇମ ଆସିବ ସାର୍ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଦଦଳିତ ହେଇକରି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 25 ପଦ ଦେଖିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ସମୁଦ୍ର ଓ ତରଙ୍ଗର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେତୁ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ଏବେ କଣ ହବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ କୋଉଠି? ପୃଥିବୀରେ। ଏ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା, ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଥିବ ଶେଷ କାଳରେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ଥିବ? ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଗରମ ଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଯିବି ବୋଲି ଆସୁଛି, ଯଦି ଏବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କଥା ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଯେମିତି ଗରମ ହଉଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ହେଲା 23-24 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗରମ ମୁଁ କେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ କିଛି ଭଲ ନଥିବ, କେବେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ପୁରା କୁହୁଡି ଭର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କୁହୁଡି, ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କଣ ହବ? ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 27 ପଦରେ? ହଁ 26 ପଦ ପଢିବା। 26 ପଦ, 26 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ଏବେ କଣ ହବ? ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖି କଣ ହେବେ? ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ଆଗକୁ ଦେଖ ସମସ୍ୟା ଆଗା ଥିବ, ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆ ଥିବ, ମଣିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବ, ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବ, ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷା ନଥିବ, ଲୋକମାନେ କଲବଲ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, କୋଉ ଦୋକାନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସବୁଠି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି। ଟିପ ଚିହ୍ନ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁଠି ଅଛି। ଆଖି ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତମର ପାଖରେ କଣଟା ଅଛି? ସବୁ ନମ୍ବର ତ ବାହାରେ ଅଛି। ତମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ବାହାରେ ଅଛି।
আজ তোমার মোবাইল নম্বর দরকার ভিন নম্বরের মধ্যে মারিদেলে ওটিপি গোটে ভারি আসব ওটিপি ভারি আসলে তোমার সবু ট্রান্সফর ହେଲେ কোনটা ଅଛି ଆହୁରି আমার ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଆହୁରି କଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ରଖିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କରି ହେଲା କେମିତି ଗାୟବ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସୁନା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସୁନା ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୋଉଠି ସୁନା ରଖିବୁ ଖାଲି କହିଥାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 2 ତୁଳାର ହାର ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କାନର ପିନ୍ଧିବାର ଅଧା ତୁଳାର କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମୁଦି ଗୋଟେ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଜି କଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସମାନ ସେମିତିର ଡୁପ୍ଲିକେଟଟା ବନାଇ କରି ରଖିଦେବେ ଅରିଜିନାଲଟା କାଢିଦେବେ ତମେ ନେଲା ବେଳକୁ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା ହେଇଗଲା କଲା ହେଲା କି ଧଲା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସମାନ ତ ତୁଳି କରି ତୁଇ ନେଲୁ ସମାନ ତ ଥିଲା ସିଗ୍ନେଚର କରି ନେଲୁ ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବୋଲିବେ আগর পরিস্থিতি লোক বুঝি না আগর পরিস্থিতি কোন হব যদি আমার দেশরে ভগবান পিঁধলা সুনা কু চোরি করে নৌছন্তি বলে হ্যাঁ ভগবান পিঁধলা সুনা সে কিছু করি মিশা পারু না তাঙ্ক সুনা কাড়ি তোমার সুনা নেবে নাই কি রত্ন ভণ্ডার রত্ন যদি গাইব হয়ে যাচ্ছে তোমার রত্ন কোটি থিব তো আগামী সময় কিছু সুরক্ষা নাই চাকরি কেমতি মিলুছি পয়সা দেলে মিলুছি চাকরি কেমতি মিলুছি পয়সা দেলে মিলুছি আর কিছু নাই ছোটিয়া ছোটিয়া হোম গার্ড পাই কেতে পয়সা হয় দেখুন হোম গার্ড কে হউতিলা আগ যে লোক পাঠ পড়ি নথিলা অল্প শিক্ষিত সে হোম গার্ড এবে হোম গার্ড হেবা পে 7-8 লক্ষ দরকার और प्रिय भाई भौणी माने आगको भाबी देखंतु आउरी कोन करबे एटा हमर देशर कथा और विदेशर कथा तो भाबी देखंतु अलगाटा सेटा एबे गोटे नुआ फाइल आसीछि से फाइल रे बड़ बड़ नेता माने पृथ्वी रे बड़ बड़ नेता माने सानो सानो छुआ मन को रांदी करी खाउछंती सानो छुआ मन को रांदी खाउछंती पुडाई करी भाजी करी खाउछंती एमान को मनीष बोली कहबो हमें पशु भी शांति नथिबो पशु ठारू भी माने हिन अटंती तो आगामी समय पृथ्वी रे भयंकर समय थिबो लोक माने मूर्छित हेबे मूर्छा होतिबे उठुतिबे सेंती हि जीवो एटी पैसा पळेला चाकरी पळेला से मरि गला ये मरि गला एबे देखो तो एबे गोटे पर्व थिला कि होली होली रे झियो मान को जंती अत्याचार करूछंती मु केबे सेंती देखि नथिली एटा समान हमरो झियो माने परा हमरो मां माने परा तुमे गंजे खाइछो ना गो खाइछो ना कोन खाइछो जानी पारन तुमे झियो मान को अत्याचार करूछंती रास्ता ऊपर भिड़ रे लोक माने देखि कर चुप हो जाउछंती के काको पिटी पिटी मारी दउछि के काको बाड़ी रे मारुछि के बेट रे मारुछि मारी कर फेंकी दउछि अरे कोन एटा निजर देश रे हमर देश रे आमे सुरक्षित नाही हमर झियो माने सुरक्षित नांती हमर परिवार सुरक्षित नांती मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय आगामी समय लोक माने मूर्छित हेबे तापर कोन लेखा अछि 27 पद रे सेते बेले केते बेले सेते बेले माने कोन ए सब घटना घटुथिबो सेते बेले तो मु जहां जहां कहली घटुची कि नहीं सब घटुची हेले कोन बाकी अछि लेखा अछि सेते बेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिवारो देखिबे केते बेले सेते बेले कोन ए युद्ध ए विप्लव ए जाति विपक्ष जाति राज्य विपक्ष राज्य महाभूमिकंप महामारी दुर्भिक्ष महामारी आमे कोरोना महामारी रु बंचबू बोली कर टीका नेलु अधा लोक नेबा बेले मरि गले आरि के जन नेला परे मरले आरि के जन मरबा रेडी ही करी अछंती एबे कोन कहउचंती नाइ झियो मान को जंती कैंसर हेबो नाइ सेते तांको टीका आगे झियो मान को सुरक्षा तो दियो आगे झियो मान सुरक्षित थांतु ताको फ्री रे पाठ पढ़ाओ तांको तापर टीका देबो कि न करबो बलका कथा एबे सब भीतर डर बस जाइछि से टीका द्वारा बंचबो कि मरबो जणा हमर झियो को कैंसर केबे हेबो जेबे बाहा हेबो केबे छुआ हेबो तार पर ताको एबे देई थाउछु
ଅନେକ ଛୁଆ ମାନେ ନେଲେ ଆଉ ମରିଗଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବାକିର ହିସାବ କିଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ଏବେ ଆସିଛି କୋଉ ଟୀକା? ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଟୀକା, ତାପରେ କାହାକୁ ଦେବେ ଟୀକା? ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାପରେ ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ଦେବେ, ଏମାନେ ନ ମରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସବୁ ଖାଲି ଟୀକା ନେବା କଥା, ଆଉ କିଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଲି ଟୀକା ନେଇ ଏକା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ମହାମାରୀ ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଆହୁରି ହେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ, ଜେରୁସାଲେମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଦେଖି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବାର ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଆସିବେ? ମେଘମାଳାରେ ଆସିବେ। ପୃଥିବୀକୁ ଏବେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆସିବେ? ମେଘମାଳାକୁ ଆସିବେ। ମେଘମାଳାକୁ କୁଇରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ସେଇଠି ଆସିବେ ସେ। ମୋର ଦୁଃଖ କଣ, ମୁଁ କୁଇ କହିପାରୁନି, ସେତିକି ଆକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଛି ମୁଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଟା। ତ ଆପଣ ଭାବବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କୁଇ ବୁଝୁନାହିଁ ବୋଲି, ଯଦି କଥା ହେଲା ବୋଲେ ସବୁ ବୁଝୁଥିବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ମୁଁ ବୁଝିବା ବୁଝିବି, କହିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକରି ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିବି, ତାମିଲ ମିଶା ବୁଝିବି। ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ପଚାରିଲ ତାମିଲ ବୁଝୁଛ? ହଁ ବୁଝୁଛି, ଯାଇ କହିଦେଲା। ତେଲୁଗୁ ବି ବୁଝୁଛି, ମାଲୟାଲମ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି, ଖାଲି କହିପାରୁନି ହେଲା। କୁଇ ବୁଝୁଛି ହେଲା, କୁଇରେ ହସୁଛି, କୁଇରେ ଖାଉଛି, କୁଇରେ ମିଶୁଛି ହେଲା। ତ କୁଇ ଜାଣିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି କହିପାରିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଆସିବେ? ମେଘମାଳାକୁ। ସେତେବେଳେ ମାନେ କଣ? ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ। ତ ଏସବୁ ତ ଘଟି ଗଲାଣି, ଆଜି କଣ ବାକି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ବାକି ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ଏକା ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ତଳ ପଦରେ? କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। କଣ କର? ଊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ମସ୍ତକ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲେ କଣଟା? ଉପର ଦେଖବାଟା ନାଇଁ କି? ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି। ତଳେ ଦେଖବାଟା, ସବୁବେଳେ ତଳେ କିଏ ଦେଖବ? ଘୁଷୁରୀ। ଘୁଷୁରୀ କଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ତଳେ ଆକା ଖାଲି ଡ୍ରୁ 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 କରି ଘୁଷୁରୀ କାମ। ମାନେ ଘୁଷୁରୀ କେତେବେଳେ ଉପରେ ଦେଖବ? ଘୁଷୁରୀ କେତେବେଳେ ଉପରେ ଦେଖବ? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଧରି କରି ମାରବାକୁ ନେବେ, ବାନ୍ଧି କରି ନେବେ କି ନାହିଁ, କାଠରେ ଝୁଲାଇ କରି ନେବେ ଏମିତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ। ତାର ମରଣ କାଳ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଏ ବାପରେ ଏତେ ବଡ ଆକାଶ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବେ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉପରକୁ ଅନାଇବିନି, ମରଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଘୁଷୁରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି। କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆକା। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏବେ କଣ କରିବା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର? ଊର୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ତେଣୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। କାହାର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ? ସବୁର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଦୁଆ ଯିବ କି? ଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଦ କାହିଁକି ପିଉଛି? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ମଦ ପିଉଛି? ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପିଉଛି? ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକ କି? ନାହିଁ। ଚୋରି କରିବା ଲୋକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକ କି? ନାହିଁ। ସେ ମୁଦ୍ରା ମାରିଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଫିଟାଇ ଦେବେ ତାକୁ, ନାହିଁ ତତେ ନାହିଁ।
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବେ ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଦୁଇଟା ତ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଖାଲି ମନ୍ଦ ଆଗା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ କହିବା, ମନ୍ଦ ଭାବିବା, ମନ୍ଦ ଖାଇବା, ମନ୍ଦ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ 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 ସବୁ ମନ୍ଦ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହବ? ମୋର ଦେଖିବାଟା ବଦଳି ଯିବ, ମୋର କହିବାଟା ବଦଳି ଯିବ, ମୋର ଖାଇବାଟା ବଦଳି ଯିବ, ମୋର ବସିବାଟା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ବସବାର କୋଉଠି ବସିବାର ନାହିଁ, କୋଉଟା ଦେଖିବାର କୋଉଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛି ତାକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚୋରି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚୋରି କରିବାଟା ମନା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। କେଉଁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦିବସରେ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖୁସି କି ନା ଦୁଃଖିତ? ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖୁସି କି? ପ୍ରଭୁ ଖୁସି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲେ ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ କଣ? ସେ କେବଳ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଯୋହନ 16 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ପଢିବେ ଟିକେ। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେ ଆସି। ପିଲାମାନେ କି ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଧରିଛ କି? କାହା ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଅଛି? ହଁ, ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ସେ। ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ହି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହି। ହି ମାନେ କଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଆସି କଣ କରିବେ? ପାପ, ଧାର୍ମିକତା, ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି କଣ କହିବେ? ପାପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ବାବୁ ଏଟା ପାପ, ଏଟା କରିବାର ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ, ଏଟା ଜଣାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରିବେ? ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟ କହିବେ। ସେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ସେ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଭା ସମିତିରେ ନା ପାପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ନା ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ନା ବିଚାର ବିଷୟରେ। ଖାଲି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସୁସ୍ଥତା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଟା କୋଉ ଆତ୍ମା? ଏଟା କୋଉ ଆତ୍ମା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପାପ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏଟା ପାପ, ଏଟା ମୁଁ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବ। ସେ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବ, ଆଉ ବାଲିଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୁଇଟା ଘର ବନେଇ କୋଉଠି ଥିବ ସେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର ଅଛି, ଆଉ ଗାଡିର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ କହିବ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଗାଡି ନମ୍ବର ବିଷୟରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗାଡି ନମ୍ବର କହିବେ କି? ନାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡି ନମ୍ବର କହିବେ? ନାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ପାପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ ଆମକୁ, ବିଚାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ସେ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିବେ। ସେ ଲେଖା ଅଛି ସେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଏଠି ବି ସେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମାନେ କଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବୋଲିକରି। ପିତା ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଲାଗିବ ନା, ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଏଟା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ଏ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ଚଢବାଟାକୁ 10 ଲୋକ ଚଢି କରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ତାକୁ? ମୋର ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ଜୀବନ ନାହିଁ। ପଥରକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଲାଗିବ? ଯେ ଜୀବିତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପାପ କଣ? ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦ, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣା ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଜଣାଇବେ କି ଆହୁରି? ସେ ସତ୍ୟତା ଜଣାଇବେ କି ଆହୁରି? ସେ ବିଚାର ବିଷୟ ଜଣାଇବେ କି ଆହୁରି? ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ହେଲାରେ କଥା ହି ହବ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବେ ଆଉ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ପାପରେ ମରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। କାଲିକି ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବେ। ଆମେ କାଲିକି ଆହୁରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ। କାହିଁକି? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ବି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆସିଲେ? ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ ସେ ଦିନକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ? ବଡ ଦିନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବା ଦିନକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ? ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ସେ ଆସିକରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ବୋଲେ କଣଟା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବରଗଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି, କି ହୁଡାରେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଘର। ସେ ତ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିବୁ ସେ ବି ସେଠି ଥିବେ। ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ବୁଝିନୁ। ଆମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖ ରାଜା, ଅଭାବକୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ମଦ ପିଇବାଟା ବି ଦେଖୁଛି, ଟିଭି ଦେଖବାଟା ବି ଦେଖୁଛି, ଝଗଡା ହବାଟା ବି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପୁଡିଆ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାଟା ବି, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆକା ଦେଖୁନି, ସବୁ ତର ଦେଖୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା କମ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 14 ପଦ, ସେ ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 14 ପଦ, ସେ ମତେ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କାହାକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ। ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ କାହାକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରୁଛି? ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରୁଛି। ତାମାନେ କୋଉ ଆତ୍ମା? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବେ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିବ। ସେଇଦିନ ଜଣେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ମା ପେଟରୁ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ କେବେ ଚାଲି ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେବ। ତାକୁ ପିତର କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଉଠ, ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ସେ ଚାଲିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୋକ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତରକୁ। ଭାରି ପିତର ଚମତ୍କାର କରିଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଦେଲେ। ପିତର କହିଲେ, ଏ ମତେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ମୋର ଆଡେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ମୋର ଭକ୍ତି କି ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତାକୁ ବଳବାନ କରିଛି। ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କିଏ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ? ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିଏ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କଣ ଆମେ ଗୌରବ ଚୋରି କରିବା ଲୋକ। ଛୋଟ ମୋଟ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଗଲେ ଆମେ 10ଟା କହି ବୁଲୁଛୁ।
କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କର ଛାଇ ପଡିଗଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉତେ, ସେ ଗୋଟେ କହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହାର ଗୌରବ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ମତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଜଣାଇବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କାହା ବିଷୟ ଜଣାଉଛୁ? ନିଜର କଥା ନିଜେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ନିଜର ଗୌରବ ନିଜେ ଆମେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛୁ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କାଲିକି ଆମେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା, ସେଇଟା ବି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା କଣ। ତ କାଲିକି ଆମେ ଦୁଇଟା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା। ଆଜିକାଲି ଏଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୁକରେ 21 ପର୍ବରେ, ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବେ କଣ ବାକି ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ସେଇ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ତ କିଏ କିଏ ଯିବେ ସେଦିନ? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିବେ। ପୋଷ୍ଟ ପେନ୍ କୋଉ ଚିଠି ଆଣିଦବ ତମକୁ? ଯେ ସେ ଲେଖଲାଟା ଆଣିଦବ? ନାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ପେନ୍ ସେଇ ଚିଠି ଆଣିଦବ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଥିବ। ସେଇଟା ଆଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଘରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଯଦି ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖା ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ବୋଲିକରି। ତ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ 11 ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପେ ଦାନ ବିତରଣ କରି এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାମାନେ କଣ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରିପାରନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କିଏ କରିପାରିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଚ୍ଛା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ କଣ ହବ? ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରେ? ଏ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ କି? ଏ ଟେବୁଲ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛନ୍ତି କି? এইটা ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। এইটা ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କାହିଁକି ଦରକାର? ତାହେଲେ ସେ ତ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିବସ ସମୟ ତ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କାହିଁକି ଦରକାର? এটা ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 24 ପଦ, ଯୋହନ 4 ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 24 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା। ଉପାସନା କେମିତି କରାଯାଏ? ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ବାକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ କଥା ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ପାଇଲା ପରେ ପରଭାଷା କହିବେ କି ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀ କହିବେ କି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବେ କି ନାହିଁ, ଅଲଗା ବିଷୟ, ତା ଦାନ ବିଷୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ କଣ ହେବେ? ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ।
पवित्र आत्मा आसले कौन करेंगे अपन को पवित्र करेंगे से तो सही आत्मा कहीं हमको दरकार आराधना करबा पई आज समय देखिए लोक टैलेंट रे गीत गाउछंती टैलेंटेड सिंगर आम देखुछु एनोइंटेड सिंगर नहीं टैलेंटेड म्यूजिशियन एनोइंटेड टैलेंट संगीत विद्यालय शिखी आसिक टुमक 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 ताको सब जना ताको ताल जना अभिषेक नहीं एबे फिल्म इंडस्ट्री जतकी काम करूछंती आमर तो भल बजाउछंती कि नहीं किंतु अभिषेक नहीं आमरटा के का पे पाहिले मत अभिषेक अछि प्रभु ग्रहण करिवे कारण प्रभु कौन देखंती नहीं प्रभु गला देखंती नहीं प्रभु कौन देखंती अंतकरण देखंती से पे ना सुबह से गाउछु एबे 10टा भौणी को गाइबा को ठिया करेबो कि नहीं 10 प्रकार गाइबे गोटे गीत को माइक दे दियंतु 10टा भौणी को 10टा माइक कार गीत कुआडे जीवो एमन बजाय बजाय हालिया ही जीवे को स्केल धरबे ए स्केल धरले से सियाडे जाउतबो याडे बी स्केल साडे सी स्केल ता डी स्केल पूरा जेड स्केल जे पहुंच जीवे से सा बोला को ए गा बोलतिबो ए गा बोलतो से मा बोलतिबो ए मा बोलबो से रे कि तो प्रभु ग्रहण करबे कि नहीं ग्रहण करबे और बेले बेले भौणी मान गीत गाइबा आसबे केटा भौणी को गीत बुझु भी नथिबो आ तो डाकेन ठिया कौन करथिबो से भी गाइबा भाई ताको गाइबा के इच्छा से जानी नहीं से गाउछ सतरा नहीं सब तो जानि छ जिया माने जे भल जानतो ताको धरै दिथिबे बाकी लोग साइड ठिया गिरी बुझिए मने कि बुझिए मना कहवा भाई चाहे परमेश्वर आत्मा कहीं हमको दरकार जे आराधना करबा पई पवित्र आत्मा दरकार पवित्र आत्मा सही पे हमको पवित्र आत्मा दरकार तो अपन पवित्र आत्मा पूर्ण ही जीवे अपन उत्तम भाव रे आराधना करि पारिबे उत्तम भाव रे स्तुति गान करि पारिबे सही पवित्र आत्मा दरकार अब पवित्र आत्मा अपन कहीं दरकार कहीं मैं कहूची तांको दुख देबो नहीं तांकर आवश्यक हमको अछि नहीं ताको दुख देले चलबो बोल अलगा कथा ताको दुख देले चलिबो नहीं मूल कथा से कौन करिवे से हमको तो यीशु को संग भेटबा भी सहायता करिवे किंतु बड़ कथा कौन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आराधना करितो पवित्र आत्मा के आराधना करतो और आराधना कर ताली भी मारितो ताली मारबो नाची भी थाउ सतरा नहीं नाची थाउ ना नहीं नाची थाउ मत थोड़ा जन लोग गाली करूथिला निरंजन तोर को बक्ता नहीं डांसर बोली मु कौन डांसर कुआर डांसर में डांसर प्रदर्शनी में प्रिय माने प्रभु को लोक माने एकाठी हेले आमे गीत गाऊ आमे ताली मारू आत्मा पूर्ण होई आमे नाची तो कोडी नाचो प्रभु को उद्देश्य रे कोडी नाची जाउछु मीटिंग रे नाचुछु रास्ता रे विसर्जन बेले नाची नाची जाउछु की को बाहागर नाची की जाउछु की को नामकरण नाचुछु कि नाचनु ना आराधना नाचु बुझि पारछि ना नहीं और आमे आदिवासी लोक आपण भी आदिवासी मु भी आदिवासी हला आपण कोई आदिवासी मु साडर आदिवासी हेले हमर आदिवासी लोक नाचबे कि नहीं नाचबे बाजा बाजले तो गोड़ खेली जाउतिबो तरे गोटे मीटिंग रे मु जाई छी आपण बुढ़ी मा गोटे हला मीटिंग चली छी सब नाचुछंती से बुढ़ी मा गोटे से कोन रे जाय नाचुछी हला तार पानी बोतल टाबल रखी देला से कोन रे जाय नाचुची मु देखली बारे बुढ़ी अलगा बुढ़ी लोकटा ताको पचारली माँ से जाए कहीं नाचुच नाई बाबू मुई तो बुढ़ी लोक ठेला पेला कले पड़ी जीवी कि नहीं से मुई एकला जाए अलगा रे नाचुचे से तापर से कौन बोली कहले बाबू आसंता वर्ष मीटिंग बेले मु थिबी कि नहीं काको जना हमर गारे सभा हिची से मुई प्रिय भाई भणी माने जदी जने लोक नाचु नहीं से आदिवासी ही नथिबो आदिवासी मन तो नाचबे नाचबे कि नहीं नाचबे हमर छुआ मन तो काकाई दिथिबो कि नहीं से कांदरे नाचंती से नाची पकत बेट देखितो से नाचुथिबो बुढ़ी मां मन बसी से मन हाथ गोड़ खेल जातो नाचबो ना नहीं हमर रक्त रे अछि बरा नाचबाटा और प्रिय भाई भणी माने आ जदी पवित्र आत्मा आसले तो नृत्य होबाटा होबा ना नहीं दाऊद से दिन नाचुचंती ता स्त्री देखि कहउछथि तुमको लाज नाही मो नाचुछ तमे कारण राजा केबे नाचंती
ରାଜା ନାଚ ରାଜା ପାଇଁ ନାଚବା ଲୋକ ଅଲଗା ଥିବେ ବଜାଇବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜା ନିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଛେଳି ଚରାଇବା ଲୋକ ଥିଲି ମୁଁ କୋଉ କାମକୁ ସେ ନଥିଲି ମତେ ଆଣି ସେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ମତେ ରାଜା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ନାଚିବି ନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଏତିକି ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିକଲ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ ଓଗାଡି ଲୋକ ଭଳିଆ ନାଚୁଛ ଜାଣିନୁ ଏତିକି ନାହିଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ନାଚିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଗାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ନାଚୁଙ୍ଗା नाचूंगा नाचूंगा मैं दाऊद के समान केंद्र नाचवा अच्छी दाऊद पर नाचवा अच्छी तो प्रिय भाई बड़े माने पवित्र आत्मा हमको कहीं की दरकार से दिन जब से वीडियो से जने बनैला ए निरंजन तुरुक डांसर बोली करी दुख लागला कौन भाई दुख लागला से मते बुझी पारला नहीं मु भी जने मनीष प्रचारक हेले मध्य वक्ता हेले मध्य सेवक हेले मध्य मनीष अरे आनंद करवार अधिकार आमर मध्य अच्छी नृत्य करवार अधिकार आमर मध्य अच्छी तले नाचबो स्टेज रे मध्य नाचबा द्वारा कार क्षति है कि नहीं थरे आमे नाचुथिलु बालक मान मिसी नाचुचु जने लोक नाचबा को बुझु नहीं बूट पिंदी देछि आर गोड़ को चकड़ुछि तार गोड़ को चकड़ुछि नहीं नहीं तो जाने नहीं और कौन को न जाने भी नाचुछि आका भौणी माने भाई माने कहीं कौची ए नृत्य होची आनंदर गोटे प्रकाशन जने लोक आनंदित अच्छी से कौन करिवो तु मान मत के आनंदित से कौन करू नृत्य करू आ ताड़ना पाइबार तो नाचबार अच्छी एका जत लोक माने तु मान को मो सकाशे निंदा ताड़ना करंती तबे कौन करिवो आनंद करिवो आ नृत्य करिवो बोले खाइछि पवित्र आत्मा कहीं दरकार आपण मन कहिबा पई चाहे आराधना करबा पई आज प्रार्थना करबा दुख देबा नहीं आज कहिबा प्रभु मु जदी अजनातर किछि करि देछि मते दया करी क्षमा कर प्रिय भाई बहन माने एबे पिता परमेश्वर कोडी अछंती स्वर्ग रे प्रभु यीशु स्वर्ग रे एटी के अछंती पवित्र आत्मा अछंती जदी से पवित्र आत्मा आपण भूल कले आपण को बुझाइबे नहीं पाप रे मरबे कि नहीं बाइबल सेटा कहूछि तांको दुख दियो नहीं न तुम पाप तुमे मरिबो कहीं से तुमको बुझाइबे नहीं तुमको कहिबे नहीं पाप विषय बोध भी देबे नहीं एटा पाप बोलबे कहिबे नहीं तो पाप रे हमें विनष्ट हो जिवो मोर प्रिय भाई भनी माने पवित्र आत्मा कहीं की दरकार एत पे दरकार जब भी आराधना भल रे करि परिबो पवित्र आत्मा कहीं की दरकार जब आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य 4 पर्व तार 1 और 2 पद प्रकाशित वाक्य 4 पर्व तार 1 और 2 पद ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି ଆଉ देखो ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त अछि ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ हां ମୋ ସହିତ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱର कोन ଯେଉଁ ସ୍ୱର हां ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା କହିଲା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବୁ କଣ କହୁଛି ଉଠି ଆସ ଏଠାକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା कारण एवरी बोल कहूँ प्रकाशित वाक्य 3 पर्व हूँ मंडली शेष पृथ्वी रे मंडली केबे पर्यंत थिबो प्रकाशित वाक्य 3 पर्व शेष पद पर्यंत 4 पर्व 1 पद पर मंडली जगत रे नहीं हेले एटा बुझवा पई कोन बाछि आत्मा मु पाइबार अछि कोन प्रिय भाई भणी माने आमे आत्मा को सहाय्य रे आगामी विषय को बुझी पारु छु आमे ख्रिस्टियन माने ए जगत पथरे कहीं पागल भले बोलुनु आमे आगामी सब बुझी पारुछु आगामी घटना को बुझी पारुछु एबे लोक मन न्यूज़ पेपर पढ़ी कर डरी जाउछंती टीवी देखि डरी जाउछंती बाहर एमती होउची की सेमती होउची की एमती होउची की आमे डरुनु काई डरुनु बाइबल तो लेखाई जेटा हेबो बोली करे एटा केबे हेबो जिसुंकर आसीबा पूर्वरु हबो त हमन को सब भय लागु नै काई कि आमे आत्मा को सहाय्य रे आमे बुझी थाउ
ସେଇଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର? ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥାଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଗୁଡାକ। ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଇବେ, ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ଲୋକ ବି ଭାବୁଥିବୁ କେମିତି ଏମିତି ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ବୋଲି। କାରଣ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ କି ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କୁହ ବୋଲି କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢି ଦେଇଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ଟିଚର ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲେ ଯୀଶୁ ବାବା ତାର ଚଲେ କହିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଲୋକ ବୋଲେ କେମିତି କହିବ? ବାକି ବିଷୟ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ନାଇଁ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝି ହେବ ଆଉ ବୁଝାଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ ଆଗ? ଆମର ପରେ ଅବୁଝା ଲୋକ ଥିଲା କି ନଥିଲା? ଆମର ପରେ ଅବୁଝା କିଏ ନାହିଁ? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଥରେ କହିଲେ ବୁଝୁଛୁ, ମା ଥରେ କହିଲେ ବୁଝି ଯାଉଛୁ, ବାପା କହିଲେ ବୁଝି ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ବୁଝୁଛୁ? ସେ ବୁଝାଇବା ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଗାମୀ ବିଷୟକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 25 ପଦ, ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ହଁ, ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଇଛୁ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଆତ୍ମା ଥିବ। ଜଣେ ଲୋକ ମଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ତା ଶରୀର ଆତ୍ମା ପଳେଇବ। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମଣିଷକୁ ଧୂଳିରୁ ତିଆରି କଲେ, ମାଟିରୁ ତିଆରି କଲେ। ତିଆରି କଲା ପରେ କଣ କଲେ? ତା ନାକରେ ଫୁଙ୍କିଲେ। କାହାର ଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିଲେ? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲେ କଣ ହୁଏ? ତା ଶରୀର ପଡି ରୁହେ, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆତ୍ମା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକିନି ନେଇ, ଆତ୍ମା ଦାତା ମତେ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମା ହଉ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉ, ଏଟା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବାଟା ନାହିଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବାଟା। ତ ବାଇବଲରେ ଆମେ 2 ଥର ଦେଖୁଛୁ ଫୁଙ୍କିବାଟା। ଥରେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଛାଡ଼ିକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତ ଏ 2 ଥର ଯାକ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଫୁଙ୍କି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ଫୁଙ୍କୁବାଟା? ଏଟା ବାଇବଲ ଲେଖା ନେବାଟା ଫୁଙ୍କି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଲୋକ ପଡି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କେତେ ପାୱାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପାୱାର ତାଙ୍କଠି ନାହିଁ, ପାୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଶକ୍ତି କାହାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ କିଏ କରନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ କରେ ନାହିଁ। କିଏ କରନ୍ତି? ଭୂତ କାହା ନାଁରେ ଯିବ? ତମ ବାପା ନାଁ ଟିକେ କହି ଦେଖ ଥରେ। ତମ ନାଁରେ କୁହ ତ ସର ଯାଇକରି କାହାକୁ ଭୂତ ଧରିଥିବ, ତମ ନାଁ ଧରି କହିବ ମୁଁ, ତମ ନାଁ କଣ? ସୁକାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତି ଦିଗାଲ କହୁଛି, ଯା ବୋଲେ ତୁଇ ଯା ବୋଲି କହିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା ବୋଲେ କହିବେ ଆପଣ ମୁଁ ମନୋଜ ପାଟମାଛି କହୁଛି, ପଳେଇବ କି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକା। ତ ଶକ୍ତି କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଶକ୍ତି ମୋଠି ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆମେ ସବୁ ବୋକା ହେଇ ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆ ତା ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ। ପାୱାର ପ୍ରଚାରକ ଠି ନାହିଁ, ପାୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ପାୱାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଜୀବନ କେମିତି ପାଇଛୁ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ତ ପାପରେ ମରି କରିଥିଲୁ, ଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ସବୁ ପାପରେ ମରି କରିଥିଲୁ।
ଯୀଶୁ को ग्रहण कला परे से आत्मा हमको जीवन देइछंती एबे जो जीवन काटछो एटा नुआ जीवन आगो केंति लागुथिला मद देखले पीवा खाके इच्छा लागुथला तो पुड़िया खाइले कार चार्जर देखले काढी नेबा इच्छा लागुथला कि नहीं के तो नहीं चार्जर काढी धरि पळेबी हां तार क्लिप धरि पळेबी तार पैसा धरि पळेबी काहे कि चोर आत्मा थिला जगतर आत्मा थिला जोटा देखले खाली कार बाइक देखले चोरी के नहीं जीवो कार कुकुड़ा देखले चोरी के नहीं जीवो एबे से परिवर्तन होला परे ना कार कुकुड़ा नउची ना कार चार्जर नउची ना कार पैसा न के छै नहीं तर मीटिंग में मु जाई छी कार गोटे पैसा पड़ी जाई छी गोटे छुआ उठे के रहला 500 टका गुडा को एत्ती की परा आनी कर स्टेज रे दिगर कोन कहू छी हेटी आज्ञा कार पैसा गोटे पड़ी जाईतिला सेठी माने ज्ञान थिबा पिला 500 नोट बोल जानी छी से आनी कर दो छी प्रभु को न जानबा लगले कोन करबो धरी करी पळेबो कि नहीं मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा आमान को बंचिबा में सहायता करूछंती आमे जो जीवन काटुछु सेई पे तांको दुख देबा नहीं एटा आत्मा को द्वारा में बंचुछु आमे तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंत लेखा जाउची पुरी आमे माने आत्मा को द्वारा जीवन प्राप्त होई अछु तबे आत्मा को द्वारा मध्य आचरण आत्मा को द्वारा मध्य कोन करू आचरण करू माने आत्मा को द्वारा बंचिबा और आत्मा को साहाय्य रे चलबा चलिला बेले को देखंतु अपन चालू 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 जत अबाट रे पळेबे केउ भीतर कहबे नाही से ठीक रास्ता नाही तो ठीक के कहउछंती पवित्र आत्मा कहउछंती पवित्र आत्मा कहउछंती आगो कोन आमे किछ सुनु नथिलु हेले पवित्र आत्मा सुनो तो भाई भनी माने पवित्र आत्मा आपन को कहबे कि नहीं जदि बारंबार सुनबे नहीं से भी कहबे नहीं हेले तांको प्रतिरोध करो नहीं ताको बाधा दियो नहीं से जणैबे एबे देखंतु आपन मिछो कहले भीतर जण कहउछंती कि नहीं एई तू मिछो कहलु तो जे आपन बारंबार बारंबार मिछो कथा कहबे तापर मिछो पर लागबो नहीं औरी से अभ्यास हे जीव तार हां अभ्यास बना नहीं एबे विश्वासी माने प्रभु को जानबा पूर्व मद पिउथिले जानिला पर मद छाड़ी देले से माने परे पुणी केबे मद पिला को पवित्र आत्मा कहे तू भूल काम करूछु जदि से आत्मा को न सुनी करी से बारंबार पीबा आरंभ करबो पवित्र आत्मा मद कहबे आउ कहबे नै ताको छाड़ी देबे ताको एबे गोटे बापा गोटे छुआ को केतर बुझाइबो बुझाइबो न बुझले छाड़ी दबो तकर कहबो न ता कोई किछ लाभो लाभ तो मोर बस तार पे छाड़ी दो पवित्र आत्मा मद सेया करंती तो माने अपन अपन पाप जो पवित्र आत्मा अपन को कहबे नहीं तो पवित्र आत्मा हमको कहीं दरकार आराधना करबा पे पवित्र आत्मा दरकार आत्मा कहीं दरकार आगामी विषय को वर्तमान विषय को बुझवा पे आत्मा दरकार आत्मा कहीं दरकार आत्मा को साहाय्य रे हम वंचित हो हम केते बंचिबो आत्मा को साहाय्य रे हम वंचित हो आत्मा कहूली जन मल्ला बोली के जानबो आत्मा नथिबो जीशु कौन अटंती जीशु जीवन अटंती जीशु जार जीवन रे थिबे तार जीवन रे जीवन थिबो जीशु के पवित्र आत्मा जीवनदायक अटंती तो आम भीतर जो पवित्र आत्मा थिबे आ जीशु थिबे जदि जीशु नहांती पवित्र आत्मा नहांती से मला लोक से बंचला लोक नहीं तो आज आम देखा एठू कौन जब आत्मा को साहाय्य बंचुचु आ आत्मा को साहाय्य चालू चालू जदि अबाटे चली जाउछु से आत्मा को एटा भूल रास्ता पता ना भूल रास्ता एबे पुओ छे माने तुमे काको मिसबा को जीवा सब पवित्र आत्मा कहउछन कि ना ए जीवार नहीं 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 आमे से शब्द को न सुनी हमें पळै थाउछु तापर और कहबे नहीं तापर जे मर बसे तापर जे मरि बसे तो प्रभु आज हमन को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय रे हमें प्रार्थना सहित आज और निष्पत्ति नबा जे प्रभु मते पवित्र आत्मा दरकार मते पवित्र आत्मा दरकार काहे कि पवित्र आत्मा आसिले मु उत्तम आराधना करि पारिबी आगामी विषय को बुझी पारिबी आत्मा को साथ रे बंची पारिबी आत्मा को साथ रे चली पारिबी अब पवित्र आत्मा काहे कि दरकार
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦ, ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ 18 ପଦ। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ କର? ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେମିତି? ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର ଦରକାର। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟ ସାଧୁ ପೌଲ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତାର 8 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଟା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତା ମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ, ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଦାନ ଗୁଡାକ ତ ଦାନରେ ଯାଉଛି, ଦାନ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ଅଟନ୍ତି? ଆମକୁ ଦାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଜଣେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିଣି ହେବ କି? ସେ ଯାଦୁକର କଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସାରେ କିଣିବି? ଏଠି ପଇସା ନିଅ, ମୁଁ କିଣିଦେବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସୁସ୍ଥତା ବି କିଣି ହେବନି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଦଉନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ଆସି ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁଇ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ନେଇ ନଥିଲି। ହଁ, ନେଇନୁ ପାଇ ତୁଇ ଚାଲ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ସୁସ୍ଥ କରିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଆଜିକାଲି ସୁସ୍ଥତା ବେପାର ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ ବାଇବଲରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ? ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରିବା ଅଛି, ଇଟା ବ୍ୟବସାୟ କର, କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ, ହଳଦୀ ବ୍ୟବସାୟ କର। କିଏ ମନା କରୁଛି? ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଖାଲି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରବାର ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ করবার নাই, সেটা ব্যবসায় করবার নাই। আর এই মদ গঞ্জে বিকবা লোকের 10 মাস মদ নেবার নাই। যদি নেলু বলে তার পাপর সহভাগী আমি হেলু। যদি কে বড় দান আনিদেব, প্রচারক মানে ফার্স্ট প্রভু কথা পচারব কোটু আনলু বলি করি না, আগে আপনার জানবার দরকার নাই বলে যাচ্ছে চাঁদা পকাই দে বলে বসে। প্রভু বুঝবে তোরটা, মুই নেবি নাই, তোর পাপর সহভাগী মুই হেবার নাই। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଦାନ ଆଣନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମର ଦାନ ପ୍ରଭୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଛି କି? ମୁଁ କରୁଛି କି ସେମିତି? ମୁଁ କଣ କଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି? କାଲିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇଟା। କାଲିକି ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତା କାଲି ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର। ସବୁଦିନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ, ତ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା ରୋଷେଇ କରିବି, ଖାଇବି, ଆସିବି ବୋଲି। ଏଠି ଆସିବେ, ଖାଇବେ, ହେଲା, ଭଲ କରି ଖାଇବେ। ଦେବା ଲୋକ ତ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମକୁ ଟେନସନ କଣ ଅଛି? ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ଡାକି ଆଣିବେ, ସେମାନେ ଖାଇବା କଥା, ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ କହିବ ତୁ ମତେ ଡାକି ନେଉଛୁ ଯେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କି? ମୁଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯେମାନେ ମତେ ଦେଉଛୁ ତତେ ସେମାନେ ଦେବେ। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେନସନ ଆମର ନାହିଁ। ତ କାଲିକି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ, ଯେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର ଆମକୁ? ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରେରିତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ମାନେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ କଣ ହେବେ? ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ହଁ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣୀୟ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ହଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। କଣ? ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ସେ କିଛି ଡରିବ ନାହିଁ। ସେ ଡରିବ କି? ବାକି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଡରୁଥିବ, ନାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ସବୁଠି କହିବ। ସେ ଥାନା ବାବୁକୁ ବି କହିବ, ସେ ଅଟୋ ବାଲାକୁ କହିବ, ସେ ଦୋକାନରେ ଗଲେ କହିବ, ସେ ବଜାରରେ ଗଲେ କହିବ, ସବୁଠି ସେ ତତେ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ କି? ସେ କହ ମତେ କିଛି ଡର ଲାଗୁ। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଡରବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଡରିବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଡରିବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛି ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ, କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶରେ ସଭା ସମିତି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସଭା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ମତେ କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କି? ନାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଅଫିସରେ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଅଟୋ ବାଲାକୁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି କହିପାରିବି, ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ସେଠି କହିପାରିବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବସିଲା ବେଳେ କହିପାରିବି। ମତେ କିଏ ଫୋନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 2 ପଦ କଥା କହିବାକୁ ରଖିବି, ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କଲ୍ କରିଲା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଫୋନ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି କରି। କିଏ? ନାଇଁ ଅମକ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅମକ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ, ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଆରମ୍ଭ କଲି 10 ମିନିଟ। ମତେ ଚୁଚାରେ ଫୋନ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ମତେ ଫୋନ କରିଛୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଖାଲି ଆମେ କ୍ରିକେଟରେ କିଏ ଜିଣିଲା ସେଟା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କି? ସାମସନ କେତେ ମାରିଲା? ସାମସନ ତ ମାରବ ଆଗ ସବୁବେଳେ, କି ନାଇଁ? ସେଦିନ ବି ସାମସନ ମାରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସାମସନ। ସେ ସାମସନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ସାମସନ ଗଲା ପୁରା ଖେଳକୁ ଚିନାଇ ଦେଲା। ସେ ସାମସନ ତ ପାରବା ଲୋକ କି ନାଇଁ? ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ସେ ଖେଳ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତା ବୋଧେ ଆମର। ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କରିବେ ସେମାନେ। ସତ ନା ନାଇଁ? ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତା କରି କଣ କରିବ? ତମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସୁଛି କି ସେତିକି ଚିନ୍ତା କର। ଆମର ଚିନ୍ତା ସେ ଏବେ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦିଏ, ଜିଣି ଜିଣି ଯିବେ ସେମାନେ। ଚାଉଳ ଦଉଥିବେ, ପଇସା ଦଉଥିବେ, କଣ ଦଉଥିବେ, ନଉଥିବା କଥା, ଖାଉଥିବା କଥା। ଆମର ପଇସା ତ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି? ଇଆଡେ ଗ୍ୟାସ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଆଡେ ଚାଉଳ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଆଡେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବିକି ଦେଇକରି ସେଇଟା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନେବା କଥା। ଆହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? 5,000 ଟଙ୍କାରେ କଣ କରିବ? ମାଛ ଚାଷ କରିବ। 5,000 ଟଙ୍କା ମାଛ ଚାଷ କରିବ। କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୋଖରୀ ଖୋଳିବ? ମାଛ କୋଉଠି ଶୁଖାଇବ? କୋଉ ପାଣିରେ ମାଛ ରଖିବ? ଡ୍ରମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବ। 5,000 ପରେ ଛେଳି ଚାଷ କରିବ। ଛେଳି ଚାଷ ହେବ। 5,000 ମିଳୁ ମିଳୁ ସରିଯାଉଛି ସେଇଦିନ ଆକା। ସତ ନା ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ? କଣ ବେଳେ ପଚାରିବେ, ହଇଲ ଚଢିଲା କିଲୋ ଉଲି ପଡିଲାନି ନାନୀ? 5,000 କେତେ ଦିନ ଚଢି କରିଥିବ? ସତ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଦିନ ଚଢୁଛି ସେଇଦିନ ଉଲୁଛି। ସତ ନା ନାଇଁ? ଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ନଉଛି, ମଦ ପିକି ଛେଚୁଛି, ପୁଣି ପଇସା ସରକାର ପାଖରେ ଏକା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ମଦ ଦୋକାନ? ସେ ମଦ ବେପାରଠୁ ସରକାର ପଇସା ପାଉଛି। ସେ ପଇସା ପାଇଲେ ଆମକୁ ଦଉଛି ଚାଉଳ କି ଆହୁରି କଣ ସୁବିଧା ଦଉଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକା ପୁରା ରୋଟେସନ ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ ଟାଣି ନେଇକି ମଦ ପିକି ତାକୁ ଛେଚିବ। ତାକୁ କଣ କରିବ? ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଭୟଙ୍କର।
তো প্রিয় মানে আমার চিন্তা সেই চিন্তা নাই, আমার চিন্তা কোন লোক কেমতি পরিত্রাণ পাইব, লোক কেমতি উদ্ধার পাইব, লোক কেমতি মুক্তি পাইব, যিশুଙ୍କର কথা ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ସେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି ସେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ସେ କେମିତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବ, ସେ କେମିତି ସତ୍ୟତା ଜାଣିବ, ସେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଆସିବ, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା କଥା। କୁଇ ଲୋକ କୁଇ ଭାଷାରେ କହିବ, ବାବୁ ମାନେ କାଲିଠୁ କୁଇ ଗୀତ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଇବ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଗାଇବ ନାହିଁ। କୁଇ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି, ତ ହିନ୍ଦୀ ଗାଇଲେ ମା ମାନେ ଖାଲି କଣ ଗାଉଛି କି ବୋଲବେ, କିନ୍ତୁ କୁଇରେ ଗାଇଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ମା ମାନେ। ତ ଗାଁରେ କଣ କରିବ, କୁଇରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, କୁଇରେ ଗାଇବ, କୁଇରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, କୁଇରେ ହସବ, ସବୁ କୁଇରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ଭାଷା ହଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ କେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କହି ବୋଲି କହିବେ, ଆମେ ଗର୍ବ, ଆମର ଭାଷାର ଗୌରବ ଅଛି ନା, ଲାଜ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ବେଶୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାମ କଲା ବେଳକୁ ବିଲରେ କୁଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ କରି କାମ କରନ୍ତୁ, ଚାଲ ତ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲୁଥିଲେ। କଣ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତଟା? ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୟାରେ ମୁକ୍ତ କରିଲେ, ସେ ମତେ ପାପରୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହୁଥିଲେ, ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟିଚର। ସେ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଘରେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା, ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୟାରେ ମୁକ୍ତ କରିଲେ, ସେ ମତେ ପାପରୁ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ମୁକ୍ତ କରିଲେ। ସେତିକି ଶୁଣି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ, ଟିଚର ଜଣେ। ଥରେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀ ପୂଜା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଗୀତ? ଦେବ ମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେ ପୂଜାରୀ ଆସିଲା, ମୁଇଁ ତ ଏବେ ଦେବତାର ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ଏ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ କିଏ? ମୁଁ ତ ଦେବତାର ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ଏବେ ଏ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ କିଏ? ପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ କିଏ? ଯୀଶୁ। ତାପରଠୁ ସେ କଣ କଲା, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ସେବା କରିବ, ନଡିଆ ଫୁଟାଉଛି ଦଉଛି, ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ। ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ଏତିକି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବି। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଲା, ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ମୁଇଁ, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ପୂଜାରୀ ବୋଲି କରି। ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଗଲା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଦିନ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଥିଲି, ମୁଁ ପୂଜା କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେ ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଭଲରେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ପଦ କଥା, ଗୋଟେ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ, କୋଉଠି ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ, ତ ପତ୍ରିକା ଟ୍ରେନରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ନ ପଢି କଣ କଲା, ସେ ପତ୍ରିକାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କଲା, ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହେଲା। ସେ ମାଟି ଲାଗି ଲାଗି ସେ ପତ୍ରିକା କଣ ହେଇଛି, 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ପଡା ଦୁସୁଛି। ଇଏ ଲୋକ ମରବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ମରବାକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ଦେଖିଲା ଉଠି ପଡିଲା, ସେଠି ଉଠି କରି ପଡି କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାକ୍ୟ ପଦେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରିଲା କଥା। ଡର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ଡରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଆମକୁ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ, 2 ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। 2 ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି?
ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା, ଡରବା ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ନଥିବେ। ଏଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବେ ଡରନ୍ତି? ଡରିବା ନାହିଁ, ଡରିବା ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆଇଲେ ବି ଡରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆଇଲେ ବି ଡରିବ ନାହିଁ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? କାହିଁକି ଦରକାର ଆମକୁ? ଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡରବାର ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଡର? ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପରା। ସେଦିନ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋ 3 ଜଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଡରୁ ନାହିଁ। ରାଜାକୁ ବି ଡରୁ, ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଅ, ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଡରିବା ଅଛି? ସେଦିନ ଦାଉଦ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଗୋଲିଆତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥିଲେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଧରିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପାଦରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଛାତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଥର ନେଇ ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ପିଟି ଦେଲେ, ତାର କପାଳ ଫାଟିକରି ସେଠି ଖତମ। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକକୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ଗୋଲିଆତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବା ଦରକାର, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଣ କରୁ? ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁ। ତାହେଲେ ଆଗ ଆମର ଭଳି ଅବୁଝା କେତେ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଛୁ କାହିଁ? ତାହେଲେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ନା ଆଗ, ଏବେ ନାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହେଇଗଲେ କେମିତି ଭଲ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପଡିଲୁ। ମଦ ପିଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଆଣୁଥିଲେ, ଖତମ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଯେତିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ଟ୍ରେନରେ ଗଦା ଗଦା ବୁଲିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ରେ କି ଟ୍ରେନରେ କି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗବାଟା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ମାଗିଛନ୍ତି କେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବାବୁ, ବାବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଟିକେ ଭିକାରୀକୁ ମୁଠେ ମିଳୁ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କି? ବାକି ନାଁରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ବାପା ନାଁରେ ମା ନାଁରେ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଭିକ ମାଗେ? କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତା ଜୀବନରୁ ଭିକ ମାଗବାଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲି, ଧାର୍ମିକକୁ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ମୁଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଆତ୍ମା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚକ୍ଷୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ଆମ ଆରାଧନା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଆମ ଆରାଧନା ବାସ୍ତବରେ ଆରାଧନା କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର? କାରଣ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜୀବନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛି, ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ କରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର।